எல்லாருக்கும் வணக்கம். உங்கள் எல்லாரையும் பார்த்ததில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. First of all, I'm extremely proud to be part of this wonderful team and to be sharing the stage with some of the finest actors and technicians. Thank you, Prince Pictures. Thank you, Lakshman sir and Venkateshan sir, for making me part of this beautiful team. Within a very short span of time, I think you have done some amazing films, and I have always looked forward to associating with you, and I am so glad that it happened to be in this film. Thank you so much. Thank you, Manu, for having the faith and belief in me, and for having the conviction that I can do justice to what you have written. And I think when I look back, it's been a beautiful journey, and I think I've discovered so much about myself as an actor in the process. And you have always pushed me to be a better actor, and you've always reminded me of my strength. So I'm very, very grateful, and I hope that I get to work with you again. Thank you so much. Thank you, Arya. You've been a wonderful co-star, and you have been very, very patient with me. And I think in almost all the scenes that we had together, you had some inputs or suggestions to share, which I believe have helped me perform better. So thank you so much for that. And I know the amount of hard work and discipline that has gone into preparing for this film. So I hope all that hard work translates into magic in theaters. And I hope you continue to entertain all of us with so many more good films. Thank you. And Gautam, you've been very, very supportive and very, very sweet. We had only one scene together, but I'm glad that I got to work with you. And Atulya and Raisa, again, I'm so happy that I got to work with you all. Manju ma'am, I don't know what to say. Like, ever since I started watching films, I've been you've been such a celebrated actor, and one fine day I get to, perform with you. So that was very, very surreal. And but the surprising part was how friendly and how humble you were, and how you made me feel on the first day of shoot. I'll never forget that. I am truly grateful, and thank you for inspiring all of us, all the women out there. So thank you so much. Thank you, Sharad Kumar sir, for being part of this film. Thank you, Dibu. Sorry, my order is like all messed up. But thank you so much. Thank you for giving me a beautiful song in this film. And when I heard the final version of the song, I was just hoping that I did justice to what you have created. So thank you so much. Thank you. I don't know who I'm missing out. Thank you, Shravanti. You have made me feel at home each day on set. So thank you so much. Thank you, Charu, and all the assistant directors out there. Thank you, our beloved DOP sir, Arul Vincent sir, and Uttara ma'am, the whole styling team, and Pandyan sir. I don't know, like everyone, every technicians and all the members in the unit. Thank you so much. And thank you, each one of you who has taken the time to come and be with us today. Thank you for all the support. I am really sorry if I've missed out somebody, because I'm slightly nervous. But thank you so much. Thank you. Now next we have the charming and most humble Gautam Karthik to speak few words. தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இங்கே வந்து நம்ம ப்ராஜெக்டை சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி, ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா, அண்ட் டு ஆல் த டீம்ஸ் ஹியர். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஐ வுட் லைக் டு, இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்ட் வந்து ஆப்வியஸ்லி ஆர்யா பிரதர் வந்து நிறைய பேசியிருக்காரு இதை பற்றி, அண்ட் ஆல்சோ ப்ரொடியூசரும் பேசியிருக்காரு. ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் ஸ்ட்ரெங்க்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேல் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து டெஃபினெட்லி தி ஏடி டீம்.
ஸோ ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் தி ஏடி டீம் ஹூ நைட் அண்ட் டே அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்டை பிரமாதமாக கொண்டு வரதுக்கு. தேவ் ஒன்லி பின் த பிரிட்ஜ். ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நடுவில் அவங்க தான் பிரிட்ஜாக இருந்திருக்காங்க. ஸோ தி ஏடி டீம், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் மேக்கிங் திஸ் அன் அமேசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எஸ், ஐ see you all there smiling. Thank you. Definitely after that also the production team, the art department team, எல்லாமே came together and supported each other to make இந்த ப்ராஜெக்டோட ஸ்கேலே வேறு லெவலுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க. நான் எதிர்பார்த்ததை விட கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 மடங்கு மேலே போயிருக்கலாம்னு சொல்லலாம். அண்ட் கேமராமேன் அருள் சார், அவரும் அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணி ஒரு ஃப்ரேமையும் அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக காட்டியிருக்காரு. And to mention also the costume department, Uttara Menon ma'am and team, Durga and Meeru, made every character so believable, avlo lively, avlo realistic ah kaatirukanga, plus adukku or element of style um kuduthirukanga. So thank you guys so much. And overall I want to thank Silva Master, enga irukkinga Master. Unmaya, my entire travel in this movie, more than with my director or with Arya brother, all my co-actors, was with Silva Master da. அவர் தான் என் கூடவே ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு என்ன ஃபைட் சீக்வன்ஸ், என்ன ஸ்டன் சீக்வன்ஸ், என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், என்ன ரிஹர்ஸ் பண்ணணும், என்ன சேஃப்டி பார்க்கணும், அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருந்தார். அண்ட் தட் வாஸ் த பிக்கெஸ்ட் பிளெஸிங் ஃபார் மீ. எனக்கா ஸ்டண்ட் எப்படி வேணாலும் இமேஜின் பண்ணலாம், பட் அந்த ஸ்டண்ட்டை வந்து ஒரு சேஃப்டி மெஷரும் அதை யோசிச்சுட்டு பண்ணுறது தான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு சேஃப்டி தான் முக்கியம். அண்ட் சில்வா மாஸ்டர் வந்து எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் அவ்வளோ சேஃப்டியாக பார்த்துக்கிட்டாரு. அண்ட் க்ரியேட்டிவ்லி ரொம்ப இன்வால்வ்டாக இருந்தார், விச் வாஸ் வெரி நைஸ். எனக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம பாடி லாங்குவேஜ்க்கு ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் அவர் அந்த ஸ்டைலிஷ் எலிமெண்ட் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ சில்வா மாஸ்டர், நீங்கள் எனக்கு ஒரு பெரிய பேக் போனாக இருந்தீங்க படத்தில். தேங்க்யூ ஸோ மச். இஸ் ஆல்சோ மை ஃபேவரட். அண்ட் ஆல்சோ கம்மிங் டு my co-stars, my lovely co-stars, all of them. Let me start with Anaga, Atulya and Raiza. All three of you were amazingly wonderful. I think அவ்வளோ டெடிகேஷன் போட்டிருக்காங்க. அண்ட் ஈச் ஒன் அவங்க கேரக்டருக்கு ஒரு சின்ன ஸ்பெஷலைஸ்டு டிஃப்ரென்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் விச் வாஸ் வெரி நைஸ். எனக்கா பேட் அனாகா ஹூ வாஸ் வெரி வல்னரபிள். ஒரே ஒரு சீன் தான் எனக்கு அவங்க கூட இருந்துச்சு. ரொம்ப வல்னரபிளாக நடிக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு அவங்க. பட் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக அதை கேரி பண்ணியிருந்தாங்க. அத்துல்யா அண்ட் ரைசா வந்து ஐ ஹேட் டிஃப்ரெண்ட் இக்குவேஷன்ஸ் வித் ஈச் ஆஃப் தெம். ஆனால் ஈச் ஒன் ஆஃப் தெம் புல்ட் ஆஃப் த கேரக்டர் ஸோ பியூட்டிஃபுல்லி. அண்ட் லாஸ்ட்டில் வந்து ஆர்ய பிரதர் சொன்ன மாதிரி தேர் ஹார்ட் ஒர்க், அந்த லாஸ்ட் ஆக்ஷன் பிளாக்ஸ்க்கெலாம் அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க. ஐ saw them rehearsing day and night அந்த மாதிரி போனாங்க. ஸோ hats off to you guys really fantastic. I don't think many people would put that much effort into a sequence like that. And coming to one of my favorites, Manju Warrier ma'am, you are absolutely beautiful and stunning in this movie. And startingலேருந்து till the very end வந்து உங்கள் transition and the சின்ன detailing that you gave your character has been phenomenal. And definitely I'm a huge fan of you. First time I've been starstruck actually. அவங்கள போய் பப்பபேன் ஆயிட்டேன் அவங்க கிட்ட பேச முடியாமல். So thank you for that experience also. Coming to one of my other favorite actors, Sharath Kumar sir. We just finished a movie together and immediately we started this film. And என் கூடவே ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு என்னன்னு தெரியல, ஒரு ஃபாதர் ஃபிகராகவே இருந்திருக்காரு என் கூட. அண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் பின் தட் ஃபன் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் தட் யூ கேன் டெல் எனி திங் டு. அண்ட் ஆல்சோ வெரி சப்போர்ட்டிவ். ஆனால் ஒர்க்குன்னு வரும்போது அவர் வந்து சிங்கம் மாதிரி மாறிடுறாரு. பயங்கரமாக இருக்கும் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. என்ன ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் இருந்தாலும் அவர் அவ்வளோ தைரியமாக இறங்கிடுறாரு. இன்ஃபேக்ட் ஐ திங்க் யூ ஆர் மோர் ஃபிட்டர் தென் ஐ ஆம் சார், டெஃபினட்டாக. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் சம்மன் தட் ஐ கேன் லுக் அப் டு ஃபார் ஷுர். And coming to one of my all-time big brothers of this industry, வந்து Arya brother. From day one when I entered this industry, வந்து I've always been fascinated with him. I think I have a small man crush on you. என்னன்னு தெரியல. அது வந்து I've always seen Arya as one of the most dedicated, most hardworking and most stylish looking actors ever. And இந்த படத்தில் வந்து அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுற எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போது எனக்கு I was really excited. ஆனால் போய் அங்கே ஃப்ரேமில் போய் பார்க்குறேன், அவர் இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக ஹியூஜாக ஒரு ஹல்க் மாதிரி இருந்தார் ஆக்சுவலாக பார்க்குறது. நான் அவர் பார்த்தோன்னே மிரண்டுட்டேன். ஐயோ இவர் கூட நடிக்கணுமா, என்ன இவ்வளோ பெருசாக இருக்காரு அப்படின்ட்டு. பட் தட் ஹார்ட் ஒர்க் அவர் போட்டதுக்கு, அந்த உடம்பை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு, அவர் சொன்ன மாதிரி கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷம் அந்த ப்ராஜெக்டை டெடிகேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம்.
ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு பாடி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட். எனக்கு அந்த டயட்டும் மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும், சீட் பண்ணவே முடியாது, டெய்லி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். நம்ம எவ்வளோ ஸ்டண்ட் சீக்வன்சஸ் அந்த மாதிரி ஷூட்லாம் போய் டயர்டாக இருந்தாலும் போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் ஆகணும். அண்ட் அது நான் என் கண்ணால் பார்த்தேன். அதுதான் என்னால் நம்ப முடியல. இன்ஃபேக்ட் ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லிடுறேன். தூத்துக்குடியில் வந்து அந்த அந்த ஃப்ளட் சிஸ்டம், இந்த ஃப்ளட் வரும்போது நம்ம எல்லோரும் மாட்டிட்டு சரி இன்றைக்கி ரிலாக்ஸ் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்படியே டோர்லேருந்து வெளியே எட்டி பார்க்குறேன். ஆர்ய பிரதர் வந்து வாக்கிங் போயிட்டுருக்காரு, அப்படியே அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கவுண்ட் பண்ணிட்டுருக்காரு, ஜிம் எங்கேன்னு கேட்குறாரு. ஸோ அவர் வந்து அவ்வளோ அந்த லெவலுக்கு டெடிக்கேஷனில் இருக்கிறாரு. உண்மையாக ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ ப்ரோ, யூ ஆர் அ ரோல் மாடல் ஃபார் மீ. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஷோயிங் மீ வாட் இட் டேக்ஸ் டு பி அ கிரேட் ஆக்டர். Coming to Manu Anand, my director, my friend, my guru. Thank you so much. Yes, my life guru, sorry. Advice எல்லாம் இங்கே தான் போவேன் நான். ஸோ என்னன்னா, மனு ஆனந்த் வந்து he's been talking that he wants to work with me for a long time. நம்ம கொரோனா டைம்லேருந்து அசோசியேட் பண்ணோம் அப்படின்னு யோசிச்சிட்டே இருந்தோம். ஆனால் எப்படி அசோசியேட் பண்ணோன்னு தெரியல. திடீர்னு வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ரோல் இந்த மாதிரி கொண்டு வந்தார். அண்ட் உண்மையாக எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் என்னால் புல் ஆஃப் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை. பட் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணோன்னு சொல்லி சரின்ட்டு ஒரு டவுட்டில் ஒத்துக்கிட்டேன். பட் மனு வந்து டே ஒன்லேருந்து என் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சு இந்த ரோலுக்கு நீ தான் கரெக்டாக செட் ஆவேன்ட்டு நான் பண்ணதை விட எனக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பொட்டென்ஷியலை பார்த்து தான் அவர் எனக்கு இந்த செலக்ட் பண்ணார். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி நான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து ஐ ஹவ் ஃபுல்ஃபில்ட் வாட் யூ பிலீவ் தட் ஐ கேன் டூ. So thank you so much for this opportunity and thank you for always guiding me the right way. And coming to the hero of this program, Dibu sir, thank you so much for giving us such amazing songs and BGM. Like Arya sir சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் வந்து the main soul is the music. அந்த பல்ஸ் ஃபீல் பண்ண வைக்கிறது, அந்த சாங்ஸ், அந்த சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் எல்லாமே அவ்வளோ டீட்டெயிலிங்காக இருக்குன்னா இவர் தான் பண்ணுவார். And from what I've seen, I am thoroughly and mind blown away. So thank you so much for such a surreal experience to really make nama characters alla larger than life. And last of all, I would like to say thank you to Prince Pictures, Lakshman sir, Venkateshan sir. என்னை நம்பி எனக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஃபார் ஆல்வேஸ் ட்ரஸ்டிங் இன் மீ, ட்ரீட்டிங் மீ with a smile and kindness. So thank you so much for being such wonderful producers. I enjoyed myself on the set. I have no complaints whatsoever. This was an amazing experience for me. And thank you once again to the press and media. Thank you for coming here and supporting us. ரொம்ப நேரம் பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். Thank you so much. Bye. கிருத்திகா. அண்ட் அடுத்து முக்கியமாக இன்னைக்கு நம்மளோட ஹீரோ திபு சார், கேன் வி ஹேவ் யூ? குட் ஈவினிங். இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஸோ மிஸ்டர் எக்ஸ் ஒரு அமேசிங்கான மூவி அண்ட் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஜானர் எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம். ஸோ ஐ ரியலி என்ஜாய்ட். அட் த சேம் டைம் மனுவை பற்றி சொல்லணும். ஸோ மனு வந்து இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு ஒர்க் வித் மனு. பிகாஸ் என்னென்னா மனுக்கு அந்த ஒரு மியூசிக் சென்சிபிலிட்டி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. ஸோ மியூசிக்கெல்லாம் போட்டு காட்டும்போது ஹி ஐடென்டிஃபை சம்டைம்ஸ் த ராகா. ஸோ அந்த மாதிரி இட் வாஸ் வெரி ஈஸி டு ஒர்க் வித் ஹிம். அண்ட் அதே மாதிரி கிருத்திகாவோட ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் லிரிக்ஸிஸ்ட். ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு ஒர்க் பேட்டர்ன். அண்ட் ரீரெக்கார்டிங் லைக் இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக பிக்சரைஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ வி ட்ரைட் அவர் லெவல் பெஸ்ட். கண்டிப்பாக ஒரு தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். அதே மாதிரி ப்ரொடியூசர் சார், லக்ஷ்மண் சார், வெங்கடேஷ் சார் அண்ட் மேவரிக்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். அண்ட் ஆல் த ஆர்டிஸ்ட், தேங்க்யூ வெரி மச். த மெயின் கேப்டன் சார், ஒரு நாளில் இவங்க எல்லாரையும் பேசுகிறத கேட்கும் போதே தெரியுது நீங்கள் இவ்வளோ நாள் வந்து அப்படின்னும் போது எப்படி மேனேஜ் பண்ணீங்கன்னு தெரியல. பட் மனு சார், ஃபியூ வேர்ட்ஸ். பிட் இல்லை. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இங்கே வந்திருக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும், டிவி, இன்டர்நெட் அண்ட் சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ், ஆல் ஆஃப் யூ, தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் கமிங்.
இங்கே எல்லாரும் படத்தை பற்றி எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ திரும்ப நான் படத்தோட கதையை பற்றியோ அதோட டிஸ்கிரிப்ஷனோ எதுவுமே நான் சொல்ல போகிறதில்ல. பட் இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டீங்க, எனக்காக ஒரு 10 minutes கொடுங்க. ஏன்னா இது நான் சொல்லியே தீரணும். பிகாஸ் படம் எடுக்கிறதுன்றது வந்து அவ்வளோ ஈஸி இல்லை. இட் ரிக்வயர்ஸ் அ லாட் ஆஃப் gratitude and thankfulness. So எனக்கு வந்து I'm going to start saying few things. So please கொஞ்சம் 10 minutes கொடுங்க. ஒரு டைரக்டருக்கு வந்து ரெண்டாவது படம், இது என்னோட ரெண்டாவது படம். மிஸ்டர் எக்ஸ் இஸ் மை செகண்ட் ஃபிலிம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் வாஸ் FIR. ஸோ ஒரு ரெண்டாவது படம் ஒரு டைரக்டருக்கு கிடைக்கணும்னா அந்த படம் வெற்றி அடைஞ்சிருக்கணும். ஸோ அந்த படத்துக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து அந்த படத்தில் நடித்து கோவிட் டைமில் அதை தியேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ண விஷ்ணு விஷாலுக்கு நான் தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன். பிகாஸ் FIR இல்லைன்னா எனக்கு மிஸ்டர் எக்ஸ் வாய்ப்பு கிடச்சிருக்காது. ஸோ மூவிங் ஆன் டு மிஸ்டர் எக்ஸ், FIR ரிலீஸுக்கு ஒரு மாதம் முன்னாடி எனக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வந்தது. எனக்கு நம்பர் யாருன்னு தெரியல. கால் எடுத்தால், பிரதர் நான் வெங்கடேசன் பேசுகிறேன், உங்களை மீட் பண்ணணும் அப்படின்னா. சார் நீங்கள் எனக்கு வெங்கடேசன் சொன்னோன்னே யாருன்னு தெரியல, பிரின்ஸ் பிக்சர்ஸ்லேருந்து பேசுகிறேன், உங்களை மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார். சரி, அந்த பாயிண்டில் வந்து FIRோட ப்ரொமோஷன் ஆரம்பித்த டைம். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் கூப்பிட்டுருந்தாங்க. ஸோ இது ஏதோ கூப்பிட்றாருன்னு சொல்லிட்டு, சரி இங்கே சார் நான் ஒரு 2-3 டேஸில் நம்ம மீட் பண்ணலான்ற மாதிரி சொல்லிட்டு விட்டேன். கரெக்டாக 3 நாள் கழித்து திரும்ப அவரே கூப்பிட்டாரு. கூப்பிட்டுட்டு பிரின்ஸ் பிக்சர்ஸ்லேருந்து லக்ஷ்மண் சார் உங்களை மீட் பண்ணணுன்னு சொல்கிறாரு, நீங்கள் வாங்க அப்படின்னாங்க. அப்போ தான் எனக்கு வந்து ஐ காட் டு நோ ஹூ வெங்கடேசன் சார் இஸ். சார் நீங்கள் கொடுத்த அந்த ஃபஸ்ட் ஃபோன் கால், அந்த ஒரு கால்னால தான் இன்றைக்கி இங்கே நிற்கிறோம். ஸோ தேங்க்யூ. ஸோ பிரின்ஸ் பிக்சர்ஸ் பற்றி எனக்கு பெருசாக ஒன்றும் தெரியல அந்த பாயிண்டில். அப்போது நான் ஒரு எல்டர் பிரதராக பார்க்குற ஒருத்தர் இருக்காருங்க, மிஸ்டர் ராஜீவன் சார், எங்களோட ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர். அவருக்கு ஒரு கால் பண்ணி கேட்டேன், சார் இந்த மாதிரி லக்ஷ்மண் சார் பிரின்ஸ் பிக்சர்ஸ், உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன் இருக்கா, அட்வைஸ் இருக்கா, வாட் டு டூ அப்படின்னோடனே ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னார், ஜென்டில்மேன், கண்ணை மூடி நம்பலாம், கோ ஃபார் இட் அப்படின்னாரு. ஸோ தட் வாஸ் வாட் ஸ்டார்டட் திஸ் அசோசியேஷன். ஸோ வித்தின் ஃபியூ டேஸ் ஐ மெட் வித் லக்ஷ்மண் சார். அது பேசினோம், ரொம்ப வார்மாக இருந்தது, ரொம்ப நல்லா ட்ரீட் பண்ணார். அப்போது ஐ ஹேட் another கமிட்மெண்ட், வேற ஒரு படத்தோட கமிட்மெண்ட் இருந்ததுனால இப்போ பண்ண முடியாது, நம்ம அது முடிச்சுட்டு பண்ணலாம். ஓகே பிரதர், நீங்கள் உங்களுக்கு எப்போ வசதியோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டார். தென் FIR ரிலீஸ்ட் அண்ட் இட் டிட் வெல் தேங்க்ஃபுல்லி. அதுக்கப்புறம் நான் பிளான் பண்ணியிருந்த படம் நடக்கலை. அப்போது திரும்ப நானே தான் அவரை ரீச் அவுட் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டேன். பல நாள் இமீடியட்டாக சொல்லி நாங்கள் வி ஒர்க்ட் ஆன் ஃபியூ ஸ்டோரிஸ். அது எதுவும் நாங்கள் ஒரு 6 months-ஆக அந்த ப்ராசஸ் போச்சு. ஃபைனலி அட் ஒன் பாயிண்ட் ஒரு நாளைக்கு ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் another ஸ்கிரிப்ட். இந்த மிஸ்டர் எக்ஸ் என்னோட ரெண்டாவது படம்ன்றது நான் நினச்சி கூட பார்க்கல. அந்த பாயிண்டில் அது ஸ்கீம்லே இல்லை. திடீர்னு ஒரு நாள் பிரின்ஸ் பிக்சர்ஸோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் ஸ்ரவந்தி சாய்நாத் வந்து என் ஆஃபீஸ்க்கு வந்தாங்க. வந்துட்டு, கொஞ்சம் பொறுமையாக நான் சொல்கிறது கேளு, வேறு ஒரு கதை பண்ணலாமா, வேறு ஏதாவது உன்னால் இப்போ அதை கன்சிடர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னாங்க. ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ தான் ஆர்யா சாருக்கு கதை இருக்கா, அதுக்கு ஆர்யா சாருக்கு ஸ்கிரிப்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாங்க. ஸோ எனக்கு ஓகே, பட் ஆனால் ஆர்யா சாருக்கு ஓகேவா அப்படின்னு கேட்டேன். அது நாங்கள் பார்த்துக்குறோம், நாங்கள் பேசிவிட்டு வில் செட்டப் அ மீட்டிங் அப்படின்னாங்க. ஸோ இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் எனக்கு இது எதை நோக்கி போகுதுன்னு தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோடய இண்டஸ்ட்ரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில டைரக்டர்ஸ்க்கெல்லாம் நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன், ஆர்யா சார் எப்படி அவர் வந்து இல்லைன்னா உங்களை வச்சு எப்படி சமாளிக்கிறது, ஸோ அவரை எப்படி கதை சொன்னால் அவருக்கு பிடிக்குமா இல்லையான்றதெல்லாம் சில பேர்கிட்ட நான் விசாரித்தேன். அப்போது விசாரித்த போது எல்லோரும் சொன்னாங்க, டைம் வேஸ்ட்டு, அவர் கதை கேட்பார், கேட்டு ஒரு 2 நாள் யோசிச்சு இல்லை வேண்டாம் அப்படின்ட்டுருவார் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓ சரி ஓகே, அப்படி தான் இதுவும் நடக்க போகுதுன்ற அந்த மைண்ட் செட்டில் தான் போனேன்.
போயிட்டு ஐ மெட்டம் ஒரு 2 கதை அவுட்லைனாக நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போனேன். போயிட்டு இந்த கதையை சொன்னேன். வித்தின் ஒரு 20 minutes 30 minutes ஆஃப் நரேஷன் he said ஓகே ப்ரோ இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இம்மீடியட்டாக வெங்கடேசன் சாருக்கு ஃபோன் பண்ணி நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு ஹீரோ கொடுக்குற அந்த அஷ்யூரிட்டி அதுதான் அந்த ப்ராஜெக்ட் க்ரீன்லைட் ஆகும். ஸோ ஆர்யா சார் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யுவர் ட்ரஸ்ட் இன் மீ அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தேட் ஒன்று ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி ஒன்று அமைஞ்சது. ஸோ தேங்க்யூ. நான் குயிக்காக சொல்லிடுறேன். இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேரையுமே எப்படி இவங்க தான் எனக்கு வேணும்னு நான் கனவுகளோட யோசிச்சு பார்க்கல. ஐ நெவர் தாட் that I will work with Manju Warrier ma'am. I never thought that I will work with Sharat Kumar sir. Neither did I think I will get Gautam Karthik, all of them together in one film. So இவங்களை எல்லாரையும் சேர்த்து ஒரு படத்தில் எப்படி வந்தது அப்படின்னு கேட்டால் அது ப்ரொடியூசர்ஸை தான் கேட்கணும். ஏன்னா அவங்க 2 பேர் தான் இது பேக்கேஜ் பண்ணணும், பெருசாக்கணும்னு சொல்லி வெங்கடேசன் சார் பிரதர் நான் பார்த்துக்கிறேன் பிரதர் அப்படின்வார். அவர் என்னத்தை பார்த்துக்கிட்டாருன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் அவ்வளோ அவர் ஓகேன்னு சொல்லி கடைசியில் இவங்க எல்லாரும் ஆட் ஆகும்போது அந்த படத்துக்கு மேலே இருக்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதோட எனக்கு மெயினாக அதை எப்படி ஜஸ்டிஃபை பண்ண போகிறேன்ற ஒரு இது இருந்தது. பட் தேங்க்ஃபுல்லி டு ஆல் ஆஃப் யூ, நான் இங்கே ரொம்ப நேரம் எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால ஐம் நாட் இண்டிவிஜுவலி அட்ரஸிங் ஆல் ஆஃப் யூ. All the cast members, I sincerely thank you from the bottom of my heart. Okay. நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் அந்த கேரக்டராகவே மாறி யூ ஹவ் கிவன் மீ எவ்ரி திங் தட் யூவ் காட். ஐ நோ ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தியிருக்கேன், ரொம்ப புஷ் பண்ணியிருக்கேன். பட் irrespective of all that, you did everything that I asked you to. So ரொம்ப 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 நன்றி. Now இப்போ இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸை பற்றி பேசினேன். இந்த பிரின்ஸ் பிக்சர்ஸ் இஸ் த ரீசன் வை த ஃபிலிம் இஸ் பிக். அவங்க இதை பெருசாக எடுக்கலாம். லக்ஷ்மண் சார் ஒன்று சொன்னார், இந்த படம் இப்போ ஆர்யா சார் சொன்ன மாதிரி இந்த கதை ரொம்ப பெரிய கதை, இதோட ஸ்கேல் இது எப்படி தாங்கும், இது பண்ண முடியுமான்ற சந்தேகம்லாம் வரும்போது லக்ஷ்மண் சார் ஐ ரிமெம்பர் அ கான்வர்சேஷன். அவர் சொன்னார், எனக்கு இந்த சின்ன படம்லாம் வேண்டாம் ப்ரோ, ஐ வாண்ட் அ பிக் ஃபிலிம், ஐ வாண்ட் அ கிக் ஆஸ் ஃபிலிம் அப்படின்னு சொன்னார். அவர் கொடுத்த அந்த ஒரு புஷ் தான் வி மேட் சச் அ பிக் ஃபிலிம். ஒரு ப்ரொடியூசர்ஸ் 2 பேர் இங்கே இருக்காங்க. மேவரிக், ஐ டோன்ட் நோ வே யூ கைஸ் ஆர் இஃப் யூ ஆர் ஹியர். ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆர் ஒன் பார்ட் ஆஃப் த டிசிஷன் மேக்கிங். ஆனால் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற ஒரு டீம், அவங்களுக்கு அடியில் இருக்கிற ஒரு டீம். ஓகே, ஸோ ஸ்ரவந்தி சாய்நாத், கேன் யூ ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப்? ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பால் பாண்டி, எங்கே இருக்கீங்க? ப்ளீஸ் வாங்க. ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் நாகராஜ் அண்ட் சாதிக். இவங்க 4 பேர் தான் ப்ரொடக்ஷன் முழுசாக இறங்கி பார்த்தாங்க. உண்மையிலே சொல்கிறேன், ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் டீம் தட் ஐ ஹவ் ஒர்க் வித். நான் கேட்டதுக்கு எதுக்குமே இல்லைன்னு சொன்னதில்லை. கடைசி நேரத்தில் ரோட்டில் ஷூட் பண்ணணும், போலீஸ் பெர்மிஷன் இருக்காது. ஆனால் எதுக்குமே இவரும் சரி ஸ்ரவந்தியும் சரி நோன்ற வார்த்தை சொன்னதே இல்லை. எப்படி அதை நடத்தலாம் அப்படின்னு மட்டும்தான் யோசித்தாங்க. நாகராஜ், சாதிக், நிறைய தடவை எனக்காக நீங்கள் போலீஸ்கிட்ட சண்டை போட்டிருக்கீங்க, திட்டு வாங்கியிருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அது இந்த படத்தில் இவ்வளோ பெருசாக விஷுவல்ஸ் தெரியறது நாங்கள் உழைச்சதுனால மட்டும் இல்லை, நீங்கள் உழைச்சதுனால தான். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ இப்போது மை அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ், ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப். சாரு, இங்கே வேறு சில பேர் இல்லை, வந்திருக்கிறது இவ்வளோ பேர் தான். ஸோ சாரு, சத்யா, அலெக்ஸ், நெட்டோ, வினு, சந்தோஷ், அனோஜ் அண்ட் மோகன், ஆல் ஆஃப் யூ. நெல்சன் இங்கே எங்கேயோ இருப்பான். சாய், தேங்க்யூ வெரி மச். நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்க, என்கிட்ட நிறைய திட்டு வாங்கியிருக்கீங்க. ஆனால் அதையெல்லாம் தாண்டி எதுக்காக திட்டிருக்கீங்க, திட்டிருக்கேன்றது புரிஞ்சுக்கிட்டு படத்துக்காக உழைச்சிருக்கீங்க. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். ஐ கம்ப்ளீட்லி இன்டெப்டட் யூ. ஓகே, தேங்க்யூ சாரு. இதோட
ஒரு படத்தை இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு படத்தை எழுதுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ எழுதும்போது there'll be lot ஆஃப் சேலஞ்சஸ். ஒரு ரூமில் உட்காந்து ப்ரொடியூசரை கேட்டால் அவர் வந்து ஏதாவது ஒரு ரிசார்ட்லேயோ ஒரு 5-ஸ்டார் ஹோட்டல்லையோ ரூம் போட்டு கொடுத்தாரு. ஆனால் அந்த ரூமில் உட்காந்து யோசித்து எழுதும்போது வர தாட்ஸ் கரெக்டாக இல்லையான்னு தெரியணும்னா I needed a team, and that team is Divyanka. Can you please stand up? Stand up, please. Ram, where are you? Praveen. இவங்க 3 பேர் தான் என்னோட பேக் போன். வித்தவுட் தம் இட்ஸ் வெரி டஃப் டு ரைட். ஏன்னா என்னோட வேவ்லென்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி யோசித்து எனக்கு ஐடியாஸ் திரும்ப கொடுத்து என்னை சேலஞ்ச் பண்ணுற 3 பேர். ஸோ ஐ தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் எவ்ரி திங் தட் யூ டூ ஃபார் மீ. அருள் வின்சென்ட். ஓகே. ப்ரைஸ் த லார்ட். ப்ரைஸ் த லார்ட் என்னன்னு அவரை நீங்கள் தனியாக கேளுங்க. அது எனிவே அருள், ரகு, ராபர்ட், விக்கி. ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். நீங்கள் லிட்ரலி ஒரு அதாவது ஒரு அசிஸ்டண்ட் மாதிரியே வேலை செஞ்சேன். தேங்க்யூ வெரி மச் ராபர்ட். அண்ட் அருள், தேங்க்யூ ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஐ வாண்ட் அண்ட் டெலிவரிங் இட் ஆன் ஸ்க்ரீன். த ஃபிலிம் லுக்ஸ் பிக், பார்ட்லி you have a major hand in it. ஓகே. அண்ட் இப்போ எல்லோரும் பேசின மாதிரி டேடி ஃபிகர், எல்டர் பிரதர் ஃபிகர் இஸ் ராஜீவன் சார். பொதுவாக வந்து ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர்ஸ் இல்லை ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ் அப்படின்னா எல்லாம் செட்டிலே பண்ணிட்டா பெஸ்ட் அப்படின்வாங்க. ஆனால் இவர் அப்படி இல்லை. படத்துக்கு என்ன தேவை, இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து லைவாக ஷூட் பண்ணால் தான் பெஸ்ட் அப்படின்னா அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற ஒருத்தர். someone I look up to and someone I turn to for advice. Thank you very much for being that presence in my life. இந்த படம் இப்போ எல்லோரும் கிண்டல் பண்ணி சொன்னாங்க, எல்லாரையும் ஆக்ஷன் பண்ண வச்சோம், முழுக்க கஷ்டப்படுத்தினேன், டார்ச்சர் பண்ணேன்லாம் சொன்னாங்க. நான் டார்ச்சர் பண்ணல, டார்ச்சர் பண்ணுறவர் இதோ இங்கே உட்காந்துருக்காரு. நான் எழுதி இதுதான் வேணும்னு சொன்னேன், அவர் தான் பண்ண வச்சார். ஸோ சில்வா மாஸ்டர், நம்மளோட அசோசியேஷன் இப்போ வந்து 13 years now. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட் எவர் யூ ஆர் டூயிங். நான் மேக்ஸிமம் இந்த படத்தில் சண்டை போட்டிருக்கேன்னா சில்வா மாஸ்டரோட தான். ஏன்னா ஒரு சீக்வன்ஸ் எழுதி எனக்கு இப்படி தான் வேணும் அப்படின்னா, இல்லை இப்படி பண்ணால் அது தப்பாக போய்டும், இப்படி பண்ணுன்னு ஒன்று பண்ணி என்னை குழப்பி விட்டு அப்புறம் நான் அவரோட சண்டை போட்டு ஏதாவது ஒன்று ஆகி கடைசியில் ஒன்று படத்துக்கு பெஸ்ட்டாக ஒன்று வரும். ஸோ தேங்க்யூ. நிறைய சஜஷன்ஸ் கொடுத்தீங்க, நிறைய எனக்கு தேவையான விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை விட பெட்டராக டெலிவர் பண்ணிங்க. ரொம்ப நன்றி. திபுனன் அண்ட் தாமஸ், வாட் கேன் ஐ சே? அவரை பற்றி இப்போ ஊரே பேசுது. டீசல், வாழ்த்துக்கள் டீசலோட சக்ஸஸ். இந்த படத்தில் எனக்கு தேவையான சாங்ஸ் என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை அவரோட ஸ்டைலில் பெஸ்ட்டாக எப்படி கொடுக்க முடியும்னு யோசிச்சு, எனக்கு இது போதும் அப்படின்னு சொன்னாலும் அதையும் தாண்டி ஒன்று டெலிவர் பண்ணுறாரு. அது இட்ஸ் a வெரி யூனிக் குவாலிட்டி. அண்ட் யூஆர் a மியூசிக்கல் ஜீனியஸ். யூ ஆர் கோயிங் டு கோ வே அப். எங்களோட இன்னும் ஒர்க் பண்ணுங்கள், மறந்துடாதீங்க. So thank you very much. The film is looking big partly because of the sound and my sound engineers. I don't know if they are here. Vishnu, PC, Dileepan, Tapas, அவங்க எல்லாமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. The film's sound is very big because of that. Editor Prasanna, அவர் நிறைய பேச மாட்டார், ஆனால் யூ நோ ஹவ் வி ஒர்க். தேங்க்யூ. நீங்கள் எஃப்ஐஆர் டைம்லேருந்து என் கூட இருந்திருக்கீங்க. இந்த படம் எஃப்ஐஆரை விட ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு படம், பட் ரொம்ப அழகாக எடிட் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க. சுரேஷ், ஐ டோன்ட் நோ வேர் ஹி இஸ். வேர் இஸ் ஹி? சாரு எப்படி இந்த படத்துக்கு ஒரு அசோசியேட்டோ அந்த மாதிரி ஈக்குவல் ஹேண்ட் சுரேஷுக்கு இருக்குது. அவர் வந்து ரொம்ப திறமையான ஒரு எடிட்டர். ஐ திங்க் ஃப்யூச்சரில் he is going to be a really good editor. Thank you for everything you do for me. இன்னைக்கு இங்கே வராத 2 பேர் இருக்காங்க இந்த படத்தோட காஸ்டியூம் டிசைனர்ஸ், உத்ரா மேனன் அண்ட் தீபாலி நூர். காஸ்டியூம் அண்ட் ஸ்டைலிங்ன்றது வந்து இந்த படம் இது வரைக்கும் பார்த்தவங்க எல்லாருமே சொன்னது, இவங்க எல்லாருமே பார்க்குறதுக்கு அமேசிங்காக இருக்காங்க, இவங்க they all look so good அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு காரணம் Uttara Menon, who put it together. She was brilliant in the way she conceived my ideas and
created a look. So she's not here, so please convey my thanks. Meeru and Durga, நீங்கள் ரெண்டு பேர் எங்கிட்ட நிறைய திட்டு வாங்கினீங்க, ஆனாலும் ஒரு அசிஸ்டன்ஸ் மாதிரி என் கூடவே நின்று ஒர்க் பண்ணீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. விஎஃப்எக்ஸ் இந்த படத்தில் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும். அந்த விஎஃப்எக்ஸ் டீம் இங்கே இல்லை, பட் ஐ தேங்க் தம். போஸ்டர்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த போஸ்டர்ஸை டிசைன் பண்ண பிரதூல், ஐ டோன்ட் நோ இஃப் ஹி இஸ் ஹியர், ஐ திங்க் ஐ சா ஹிம். ஸோ பிரதூல் அவரும் நரேன் த ஃபோட்டோகிராஃபர், இவங்க ரெண்டு பேர் கொடுத்த கான்ட்ரிபியூஷன் தான் இன்றைக்கி நேற்றுக்கெல்லாம் ரிலீஸ் ஆன அந்த போஸ்டர்ஸ். த வே இட் லுக்ஸ் குட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தம். சித்தார்த் and Gokul, எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரில. I thank them for all the promotional work that they're doing. And கடைசியாக ஒரு விஷயம் சொல்லணுன்னா, I'm standing here today as a director because of my wife. கௌதம் சார்ட்டு 2011 ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு 15 இயர்ஸ், இப்போது 14 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. சினிமாவில் பெருசாக சப்போர்ட்டோ இல்லை சேலரிஸோ எல்லாம் ரெகுலராக வராது. என்னை முழுக்க முழுக்க பார்த்துக்கிட்டது அவங்க தான். ஸோ த ட்ரீம் ஆஃப் பீயிங் அ டைரக்டர் இஸ் ஃபுல்ஃபில்ட் பிகாஸ் ஆஃப் அ சப்போர்ட் லைக் தேட். ஸோ ஐ தேங்க் யூ. ஸோ இதுக்கு மேலே நான் கடைசியாக ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன். இந்த படம் ரொம்ப பெருசாக வந்திருக்கு, ஸ்கேல் ஸ்கோப் எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கு முழுக்க முழுக்க எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண பெர்மிஷன் கொடுத்த லக்ஷ்மண் சாருக்கும் வெங்கடேசன் சாருக்கும் ஐ தேங்க் யூ ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட். த ஃபிலிம், whatever happens to the film is 100% in your hands because you pushed me to do the best. So I hope I have given you, I have not let you down, I have not disappointed you. So in closing, one last thing, ஒரு படம் ஜெயிக்கிறதும் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கும் காரணம் ப்ரெஸ். என்னோட மொதல் படத்துக்கு நீங்கள் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணீங்க எஃப்ஐஆருக்கு. அதே மாதிரி இந்த படத்துக்கும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். உங்களை ஏமாற்றாமல், ஆடியன்ஸை ஏமாற்றாமல், ப்ரொடியூசர்ஸை ஏமாற்றாமல், இதில் நடித்த யாரையுமே ஏமாற்றாமல் சின்சியராக ஒரு படம் எல்லோரும் சேர்ந்து பண்ணியிருக்கோம். ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ வில் லைக் இட். என்ஜாய் இட் இன் தியேட்டர்ஸ் ப்ளீஸ். தேங்க்யூ.